وعلیکم اسٹوڈنٹس، تو آج ہمارا نیو ٹاپک ہے وہ ہے گونیٹس کے بارے میں۔ تو یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس، گونیٹس میل گونیٹ الگ ہوتے ہیں۔ یہ میل کا سمبل ہے، یہ فیمیل کا سمبل ہے فیمیل کے لیے۔ تو گونیٹس میل گونیٹ یاد رکھیے گا، ٹیسٹس نام ہے ان کا، اور فیمیل گونیٹ کو کہتے ہیں اووری۔ تو یہ فیمیل گونیٹس ہیں اسٹوڈنٹس، بتا دیا آپ کو۔ تو گونیٹ اب پروڈیوس کرتے ہیں 3 طرح کے اسٹیرائڈ ہارمونز: ٹیسٹوسٹیرون، ٹیسٹس میل ٹیسٹس سے ٹیسٹوسٹیرون، ایسٹروجن، پروجسٹیرون، یہ اووری سے نکلتا ہے فیمیل کے۔ تو یہ 3 بڑے ہارمونز ہیں، میجر ہارمونز، جو ان گونیٹ سے سیکریٹ ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ ہے ٹیسٹس یعنی ایک تو میل گونیٹ کہا جاتا ہے۔ تو ٹیسٹس ایک میل گونیٹ ہے، اور یہ جو ٹیسٹس ہوتے ہیں یہاں پہ کیا اسپرم بنتے ہیں۔ اسپرمز کی میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں پہ، یہ ایک ٹیسٹس کا اندر سے مائکروسکوپ کے ذریعے یہ جو یہاں اندر، تو ہم نے کہا تھا میل گونیٹ ہے اور یہاں اسپرمز بنتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے سارے اسپرمز ہیں، یہ اسپرم کا یہ ایک سنگل اسپرم ہے، اور یہاں بہت سارے ہیں۔ تو یہ اسپرم اس طرح کے، تو میل گونیٹ کیا پروڈیوس کرتا ہے؟ اسپرمز پروڈیوس کرتے ہیں۔ شکل بھی آپ کو دکھا دی اس کی اسپرم کی۔ تو اب یہ جو ہماری انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ ایک ہارمون ریلیز کرتی ہے، GnRH، گونیڈوٹروپین ریلیزنگ ہارمون۔ پھر یہ کیا کرتا ہے؟ انٹیریئر پیچوٹری سے FSH کو سیکریٹ کرتا ہے، فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون اور لیوٹینائزنگ ہارمون، ان کو سیکریٹ کرے گا۔ FSH سیروٹونین سیلز کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے، اور یہاں سپرم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سیروٹونین سیلز ہیں، یہاں یہ جو ایریا ہے اس کو کہتے ہیں سیروٹونین سیلز، جو کہ ٹیسٹس میں ہوتے ہیں یہ سیروٹونین سیلز۔ اور ان سیروٹونین سیلز کو کون اسٹیمولیٹ کرے گا؟ یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس، فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون ان کو اسٹیمولیٹ کرے گا۔ پھر وہاں اس جگہ کے اندر جسے ہم نے دکھایا تھا، وہاں یہ اسپرم کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اسپرم اس طرح کے ہوتے ہیں، ابھی دکھائے تھے۔ تو یہاں پہ یہ جو سیروٹونین سیلز ہیں، یہ سیروٹونین سیلز میں FSH آیا۔ جب FSH آیا تو اب یہاں اسپرمز کے اندر کیا ہوگی؟ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ تو یہ یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس۔ اور اس کے بعد دوسرے ہمارے پاس ہیں لیوٹینائزنگ ہارمون، لیڈک سیلز جو پائے جاتے ہیں وہاں، ان کو اسٹیمولیٹ کر کے ٹیسٹوسٹیرون نکلتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ لیڈک سیلز ہیں، یہ جو یہاں یہ لیڈک سیلز ہیں، اور ان کو کون اسٹیمولیٹ کرتا ہے؟ لیوٹینائزنگ ہارمون۔ اور پھر یہ اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں تو ایک میل ہارمون، اس کو کہتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون، یہ ٹیسٹوسٹیرون کو ریلیز کرواتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اسٹوڈنٹس۔ تو ہم نے سیروٹونین سیلز بھی آپ کو دکھائے، لیڈک سیلز بھی، اور یہ ٹیسٹوسٹیرون ریلیز کرتے ہیں۔ پھر یہاں کچھ سیمینیفیرس ٹیبیولز ہوتی ہیں، یعنی ٹیسٹس کے اندر، جہاں سپرم باقاعدہ پروڈکٹ ہوں گے اور ٹیسٹوسٹیرون سیکریٹ ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو ہے ایمبریو کی ڈیولپمنٹ کے لیے ٹیسٹوسٹیرون کا پروڈیوس ہونا ضروری ہے۔ اور بعد میں کیا ہوتا ہے، یہیں جو ٹیسٹوسٹیرون ہے فیٹس، اس سے ڈیولپ ہوگا میل رادر دین فیمیل، یعنی میل زیادہ تر اس سے ڈیولپ ہوتا ہے، اس ایمبریو سے جس میں ٹیسٹوسٹیرون زیادہ ہوگا۔ ٹیسٹوسٹیرون انابولک فنکشن بھی کرتا ہے، اینڈروجینک ایفیکٹس بھی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے کہا ایک تو انابولک ایفیکٹ ہے اس کے، اور دوسرے اینڈروجینک۔ اب یہ جو انابولک ایفیکٹس میں یاد رکھیے گا، جو میلز میں انابولک کہتے ہیں، کوئی چیز جب بنتی ہے تو وہ انابولک ہوتا ہے۔ جیسے اسٹوڈنٹس
एनाबॉलिक इफेक्ट्स टेस्टिस मसल का मास बढ़ाएगा, यानी उनका साइज बढ़ेगा। टेस्टोस्टेरोन में जो मसल्स हैं उनका, ये एनाबॉलिक है। एक चीज़ बन रही है, मसल मजबूत हो रहा है, तो एक चीज़ बन रही है ना, फॉर्मेशन, मसल स्ट्रेंथन हो रही है, एनाबॉलिक इफेक्ट्स हैं। बोन्स की डेंसिटी बढ़ रही है, बोन स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और ये लीनियर ग्रोथ होती है, बिल्कुल स्ट्रेट, और बोन मैच्योरेशन, ये एनाबॉलिक इफेक्ट्स हैं। एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स ये होते हैं टेस्टोस्टेरोन के सेक्स ऑर्गन्स का मैच्योर हो जाना, ये एक एंड्रोजेनिक इफेक्ट है, हार्मोन रिलीज होना। और यानी फीटस जो 9 मंथ का होता है उसके अंदर स्क्रोटम का बनना। स्क्रोटम याद रखिएगा, ये वो पाउच ऑफ स्किन है, इसको स्क्रोटम कहते हैं, और इनके अंदर ये टेस्टिस पाए जाते हैं। ये स्क्रोटम कहलाता है, जो स्किन का एक थैला है जिसके अंदर ये टेस्टिस होते हैं, इसको स्क्रोटम। तो ये फीटस के अंदर ये फॉर्म करता है। डीपनिंग ऑफ वॉइस का डीप हो जाना, फेशियल और एक्सिलरी साइड्स पे, बाजुओं में और दूसरी जगहों में हेयर्स प्रोड्यूस होना, ये इसके एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट्स हैं। अब आते हैं फीमेल्स की जो ओवरी होती है या फीमेल गोनेड की बात करते हैं। तो फीमेल गोनेड्स एक तो एब्डोमिनल कैविटी की तरफ पाए जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट की साइड पे, और ये एग प्रोड्यूस करते हैं, और इनको फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो ओवरीज होती हैं इसमें 2 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एक एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है, इनको लिपोफिलिक हार्मोन्स भी कहते हैं। अब इनका ज़्यादातर काम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट करना और उनको फंक्शन करना, सही है। और जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको डेवलप करेगा। जैसे फीमेल्स में जो ही वो एडल्ट को पहुंच जाती हैं उनके ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, और उनके जो हिप्स की साइड हैं फीमेल्स की, वहाँ ज़्यादातर फैट्स डिपॉजिट होते हैं, तो ये एस्ट्रोजन करवा रहा है, ठीक है। और यहाँ जो लेग्स एंड ब्रेस्ट, लेग्स में, ब्रेस्ट में, बाजुओं में और मुख्तलिफ़ जगहों पे हेयर्स आ जाते हैं, ये भी एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है फीमेल्स का, जिससे पता चलता है कि वो मैच्योर हो गई हैं। और मेनार्की है, मेनार्की ये यानी इनको पीरियड्स आना शुरू हो जाएंगे, या मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसिस, जिसमें इनको ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब याद रखिएगा, जब ये एस्ट्रोजन लेवल में चेंजेस आती हैं, तो यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो चेंजेस आती हैं बहुत सारी उसमें। और अगर ये लो हो जाए एस्ट्रोजन, तो एक तो मूड स्विंग कर जाता है। मूड स्विंग से मुराद ये है कि हैप्पी थे पहले, अचानक से सैड हो गए, बेचैन हो गए, तो ये मूड स्विंग्स में आता है। तो याद रखिएगा, अगर किसी को एस्ट्रोजन की कमी हो जाए फीमेल के अंदर, तो वो सैड सैड रहने देती हैं, बेचैन और परेशान रहती हैं। डिप्रेशन, सर में दर्द होना, ये एस्ट्रोजन के कम होने की निशानी है। और पीरियड्स यानी जो टाइम पे आते थे नहीं आएंगे, और स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, टाइम पे नींद नहीं आना, ये भी लो एस्ट्रोजन लेवल की वजह से होता है। दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन याद रखिएगा, बाकायदगी से यानी टाइम पे मेंस्ट्रुएशन होगी या ब्लीडिंग होगी, कब, जब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा। और प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करना ह्यूमन फीमेल्स में इसी प्रोजेस्टेरोन का काम है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो इसमें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद हो करने वाली चीज़ें, सेरोटोनिन सेल्स याद रखें, लेडिक सेल्स, इनका फंक्शन याद रखें, फिर टेस्टोस्टेरोन के एनाबॉलिक इफ़ेक्ट्स और एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट्स, ये आपको समझाया, ये याद रखना है। और ओवरीज में 2 इम्पोर्टेंट हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनका एस्ट्रोजन की कंट्रीब्यूशन बतानी है, और दूसरा प्रोजेस्टेरोन का। ये इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट